یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سارے پڑھو اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. معزز محترم محتشم دوستو، غور فرمانا، جو میں کلمات پڑھ رہا ہوں اگر دل خوش ہو جائے تو کہہ دینا سبحان اللہ. جس طرح ہاتھ اسی طرح کر کے بیٹھی ہو پھر بیٹھے ہی رہنا. تو میں عرض کر رہا ہوں، چاند تیری صورت پر آج کیسا حالہ ہے، چاند تیری صورت پر آج کیسا حالہ ہے. چاند نے کہا فوراً آیا نور والا ہے. سبحان اللہ. بڑی سبحان اللہ کی آواز کیا نہیں. میں میری اتفاق جو باقی سبھی کا دے بنائے یہ بیٹھی حضور نے میلاد دے وچ کم از کم اللہ رسول دی شان سنو تو سبحان اللہ یا کو جا. سبحان اللہ. اگر نیند آئی تو پھر وہی دسو تانوں مٹھائی دئیے تو پھر جا کے سکون کرو. سبحان اللہ. توجہ، چاند تیری صورت پر آج کیسا حالہ ہے. چاند نے کہا فوراً آیا نور والا ہے. سبحان اللہ. دیکھ کر رخ انور کہہ دیا حلیمہ نے، دیکھ کر رخ انور کہہ دیا حلیمہ نے، آمنہ تیرا بیٹا سب سے اعلیٰ ہے. سبحان اللہ. اب کہاں دوستو چراغوں کی، اب کہاں ضرورت ہے دوستو چراغوں کی، مصطفیٰ کی آمد سے ہر طرف اجالا ہے. آسیو نہ گھبراؤ وہ چھپائیں گے ہم کو، آسیو نہ گھبراؤ وہ چھپائیں گے ہم کو، مصطفیٰ کے ہاتھوں میں نور کا دشالہ ہے. آخری نبی بن کر آیا ہے وہی تسلیم، 400 دو عالم میں جس کا بول بالا ہے. صحیفہ جو بھی ہو قرآن ہو نہیں سکتا، صحیفہ جو بھی ہو قرآن ہو نہیں سکتا. منافق کو کبھی احساس ایمان ہو نہیں سکتا. ارے نہ ہو تعظیم جس کے دل میں سرکار دو عالم کی، لاکھ عبادت کر لے مسلمان ہو نہیں سکتا. معزز سامعین، سونے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا بچپن معجزہ، حضور کی جوانی معجزہ، حضور کا بڑھاپا معجزہ، حضور علیہ السلام کا انگلیوں سے پانی نکالنا معجزہ، حضور کا سیدہ خدیجہ سے شادی کرنا معجزہ، اما عائشہ سے نکاح کرنا معجزہ، حضور علیہ السلام کو صدیق اکبر کو مصلی پہ کھڑا کرنا معجزہ، مولا علیہ کے لیے مغرب دا عصر سنے پلٹا دینا معجزہ، میرے مصطفیٰ کا بدر میں آنا معجزہ، میرے مصطفیٰ کا عہد میں آنا معجزہ، حسن حسین کو اپنے کندھوں پہ بٹھانا معجزہ، میرے مصطفیٰ کا فرش پہ چلنا معجزہ، عرش پہ رب کا دیدار کرنا بھی معجزہ. سبحان اللہ. سامعین و حاضرین، مشکوٰۃ شریف کی حدیث مبارکہ ہے، سونے مصطفیٰ کریم علیہ السلام مسجد پاک میں موجود ہیں. ایک یہودی آ گیا، کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک سوال ہے. آپ نے رسالت کا بھی اعلان کیا ہے، آپ نے نبوت کا بھی اعلان کیا ہے. میں نبی تب منوں گا یہ سامنے شجر کھڑا ہے، یہ سامنے درخت کھڑا ہے، اگر یہ آپ کے کہنے پہ چڑھ کر آ جائے، اس کے ٹہنیاں آپ کی گواہی دیں، میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا، آپ سے آپ کی غلامی اختیار کر لوں گا. مغرب کی نماز حضور نے پڑھائی. رسول پاک نے فرمایا کہ اے یہودی عشاء کی نماز کے بعد آنا. جب حضور نے عشاء کی نماز پڑھائی، پہلا قدم حضور نے باہر مسجد باہر رکھیا اور جناب والا یہودی اس وقت داخل ہو گیا. کہنے لگا کہ اے محمد، جو میرا سوال ہے میرا سوال پورا کر. رسول پاک نے فرمایا کہ اے یہودی، میں کیا جاؤں، تم خود چلے جاؤ، جا کر اس شجر سے کہو کہ سامنے محمد ذوالفقار والے بلا رہے ہیں. سبحان اللہ. اور بڑا بولو تو صحیح سمجھ کے لے، بلند آواز میں بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. سونے مصطفیٰ نے فرمایا میں کیا جاؤں، تو خود چلا جا شجر سے کہہ دے، حجر سے کہہ دے کہ سامنے محمد ذوالفقار والے بلا رہے ہیں. اب وہ بڑا پریشان ہو گیا، سوچنے لگا کہ یار میں کیسے جاؤں، جا کر اسے کہوں، نہ اس کا کان ہے نہ اس کی آنکھیں ہیں، یہ کیسے، نہ اس کے پاؤں ہیں، یہ کیسے چل کر آئے گا. اچھا چلو جاتا ہوں، جا کر کہتا ہوں کہ محمد بلا رہے ہیں.
कसम खुदा दी, जिस वक्त यहूदी दरख्त के करीब पहुंचा ना, जाकर दरख्त से कहने लगा कि ऐ दरख्त, वो सामने मोहम्मद बुला रहे हैं, दरख्त हिला। सुभान अल्लाह, दरख्त हिला, दाएं हिला, बाएं हिला, आगे पीछे हिला, जोड़ों को फाड़ता हुआ, जमीन को चीरता हुआ मुस्तफा के कदमों में आ गया। दरख्त की टहनियां रसूल पाक के कदम चूमने लगी। एक एक पत्ते से आवाज आई, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, सुभान अल्लाह, इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना। उस वक्त यहूदी रसूल पाक के कदमों में आ गया, कहने लगा हुजूर करम नवाजी फरमाए, मान गया हो जिस तरह तुम्हारा रब्बे कायनात बेमिसलों बेमिसाल है, इसी तरह आपको भी बेमिसलों बेमिसाल बनाकर दुनिया में मबूद फरमाए। और दूसरे भी मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब नबुवत का ऐलान फरमाया, अबू जहल आकर कहने लगा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो रोज कहता है खुदा एक है, खुदा एक है, आज बात खत्म करते हैं, फैसला खत्म करते हैं, या अपना खुदा दिखा या मेरा खुदा देख। मुस्तफा करीम ने फरमाया कि ऐ अबू जहल, मेरे खुदा का मूसा पैगंबर नहीं देख सका, तू कैसे देख सकेगा। जनाब कलीम रब की बारगाह में अर्ज करते रहे, मौला रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, पर्दा हटा, हिजाब उठा, दीदार करा। सोने रब्बुल आलमीन ने फरमाया मेरे कलीम तू नहीं देख सकता। जनाब कलीम ने अर्ज किया मालिक तुझे कोई देख सकता है या नहीं देख सकता। अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे कलीम न तेरी आंख देखे और न चश्मे अंबिया देखे, मुझे देखे तो आए मूसा निगाह मुस्तफा देखे। आखिरी बात भाई तवज्जो से सुनना, नहीं बैटरी कौन, तवज्जो है भाई, जी आना बोल, सुभान अल्लाह बोल, सुभान अल्लाह। अच्छा आखिरी बात सुनो, दिल को मुनव्वर करो, सुबह बाबा जी का खिताब शुरू इंशाल्लाह सुबह हो जावनी है। अच्छा अबू जहल कहने लगा कि रसूल पाक ने फरमाया कि अच्छा मैं तेरे बुत्ता को देखने वास्ते आ रहा हूँ। रसूल पाक अबू जहल के बुत खाने में गए, पहला कदम मुबारक रखा, बुत्तों से आवाज आई अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। पीछे से अबू जहल आकर कहने लगा कि मेरे खुदा इसको मानने लग गए हैं। उसने एक बादशाह था यमन का, हबीब उसका नाम था, इब्न मालिक का बेटा था। उसने खत लिखा, कहने लगा कि ऐ हबीब भतीजा हमारा है, हमारे सामने पैदा हुआ है, आजा हमारा फैसला कर जा। उस वक्त जब हबीब यमन से चले मक्के की सरजमीन पे आई, आकर रसूल पाक का दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई कौन? कहने लगा कि मैं हबीब इब्न मालिक यमन से आया हूँ, जरा बाहर आइएगा, मैं आपसे कलाम करना है। रसूल पाक बाहर तशरीफ ले आए। जब आका करीम बाहर आए ना तो वो हबीब यमनी कहने लगा कि ऐ मोहम्मद मैंने सुना है तुमने नबुवत का दावा किया है, मेरे 2 सवाल हैं, 2 सवालों का जवाब दे। रसूल पाक ने फरमाया पहला सवाल बता। हबीब यमनी कहने लगा कि मेरा पहला सवाल ये है कि आज चांद पूरे जोबन पे है, अगर नबी हो 2 टुकड़े करके दिखाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहला सवाल मेरा ये है कि अगर आप नबी हो चांद 2 टुकड़े करके दिखाएं। इमाम ने फरमाया, सभी को खोल दिया, ने फरमाया ऐ हबीब अपनी नजरें आसमान की तरफ उठाओ। जब हबीब यमनी ने इसी तरह देखा, सरकार ने चांद को इशारा फरमाया, चांद 2 टुकड़े हो गया। एक टुकड़ा सरकार के कदमों में आया, एक टुकड़ा यमन की तरफ गया, वहां जहां हबीब इब्न मालिक आया था। अल्लाहु अकबर, अपने घोड़े से उतरे, रसूल पाक के कदम चूमने लगा। इमाम अल-अंबिया ने फरमाया कि ऐ हबीब तेरा एक सवाल मुकम्मल हो गया है, अगर तू बोले मोहम्मद मेरा दूसरा सवाल बता दे। सुभान अल्लाह। अच्छा तो जरा बता दीजिए ताकि दिल में ईमान पुख्ता हो जाए। पाक रसूल ने फरमाया कि ऐ हबीब जा, जो तेरी बेटी घर में मौजूद है, जो आंखों से अंधी लूली बहरी लंगड़ी चल नहीं सकती सुन नहीं सकती, मैं मोहम्मद मक्के में बैठकर तेरी बेटी को यमन में शफा अता फरमा दी है। अल्हम्दुलिल्लाह, सुन रब का करुणा एहसान अजीम है। हम वो बुलंद बख्त बंदे हैं कि रसूल पाक काफिर की बेटी को यमन में शफा अता फरमा सकता है, वही मोहम्मद मदीने में बैठकर हम सब पर नजर रहमत फरमा सकता है। कलमा पढ़कर वापस चला गया यमन की तरफ, जाकर अपना दरवाजा खटखटाया। वही बेटी जो आंखों से अंधी लूली लंगड़ी चल नहीं सकती दौड़ कर आई, दरवाजा खोलिया। जब दरवाजा खुला, बाप ने पूछा बेटी ये बता तुझे सियत कैसे मिली, तुझे शफाक कैसे मिली, तू तो अंधी लूली लंगड़ी थी। बेटी ने जवाब दिया बाबा मत पूछ, गर्मी का मौसम बड़ा सख्त था, लोग छत्तों पे सो रहे थे, बस हमने क्या देखा, चांद 2 टुकड़े हुआ, एक नूरी टुकड़ा आया, मेरी आंखों से मस हुआ, आंखों में नूर आ गया, मेरे कानों से मस हुआ, कुव्वत समात आ गई, मेरे जिस्म पे मस हुआ, ताकत आ गई, बस एक नूरानी हाथ
میرے سامنے آیا, میں نے پوچھا یہ نورانی ہاتھ ہے کس کا؟ میرے کانوں سے آواز ہے, بیٹی پریشان نہ ہو, یہ عام ہاتھ نہیں ہے, یہ آمنہ کے لال کا ہاتھ ہے. سبحان اللہ. صدقے عربی دے رب دی سو مصدیق الکائنات ہے. صدقے عربی دے رب دی سو مصدیق الکائنات ہے. جنہ مکھ ویکھن لئی نہیں چڑھ دے, جن زلف دی تابے رات ہے, میں چل کے چن نو توڑ دیواں, اے میری کیا اوقات ہے, جے چن نو توڑ کے جوڑ دیتا ہے, اس عربی دی کیا بات ہے. سبحان اللہ. آمین. ووالینا الا البلاغ.